पंजाबी भाषा के सारे सिख्यार्थियों का पंजाबी कोचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों असी पिछली वीडियो के जानिया सी कि इतिहासक भाषा विज्ञान किसनों कहते हैं तो साडी अगली किस्म है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक भाषा विज्ञान जो है वो इतिहासक भाषा विज्ञान के नाल मिलती जुलती किस्म है, पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान इतिहासक भाषा विज्ञान नालों इस करके वख है क्योंकि इतिहासक भाषा विज्ञान दे विच असीं किसी एक भाषा का पूरा इतिहास, उसके परिवर्तन क्यों आए तो उसके नतीजे की निकले ये जानते हैं। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान दे विच असीं किसी दो भाषावां नूं लैके उसकी तुलना करते हैं। तो जिवें कि इसके नाम तो ही स्पष्ट है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान दो भाषावां की तुलना करता है। जिवें कि असीं ग्रीक ते संस्कृत भाषा नूं लै लईए तो उहदे विचों जिहड़े शब्द सानूं मिलदे जुलदे लगदे आ तां असीं उहनां दे अध्ययन ते ये जान सकते हैं कि ये दोनों भाषावां किसी इक्को जानी भाषा तो आईयां ने। एक जानी भाषा तो आईयां तां इस तो असीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इक्को ही परिवार दे विच रखियां जाणगियां। तां दो भाषावां दे विच अलग अलग चेंजिस किवें आए, संस्कृत भाषा जिहड़ी आ वो इस रूप दे विच किवें पहुँच गई, उस दे बजाय ग्रीक भाषा वो कित्थों तक पहुँची है, ये सब कुछ असीं तुलनात्मक भाषा विज्ञान दे विच जाणदे हां। जिहड़ा साडा इतिहासक भाषा विज्ञान है वो अपने खोजां दे लई तुलनात्मक भाषा विज्ञान की जिहड़ी मदद वो लैंदा है। तो बेसिकली तुलनात्मक भाषा विज्ञान दे विच इन्ना क होंदा है। तो अगला साडे कोले है वर्णात्मक भाषा विज्ञान। वर्णात्मक भाषा विज्ञान वर्णात्मक भाषा विज्ञान जिवें कि इसके नाम तो ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ का खोल के वर्णन करना। दोस्तों वर्णात्मक भाषा विज्ञान तुलनात्मक और इतिहासक भाषा विज्ञान तो इसे गल्लों ही वखरा है क्योंकि यह किसी भाषा नूं, मान लो ये कोई भाषा है, इस दे बहुत पसार जानने की बजाय कि कित्थों आई है, किहड़े चेंज हो गए है, ये सब कुछ जानने की बजाय ये किसी एक भाषा का डूंगा वर्णन करता है। इसका जिहड़ा घेरा वो बाला खलारा पाउण की बजाय किसी एक भाषा ते केंद्रित रह के उसका डूंघियाई नाल वर्णन करना, उस दे सारे पक्षां नूं जानना, ये वर्णात्मक भाषा विज्ञान दे विच आउंदा है। जिहड़े भी दोस्त इन्हां सारियां भाषा विज्ञान के सारियां किस्मां नूं जान रहे हैं वो एक गल आपदे दिमाग 'च बिठा लैण कि ये सारियां किस्मां एक दूजे दे नालों टुट्टियां होईयां नहीं हन। हरेक किस्म दूजी किस्म की मदद लैंदी है, पर ये कुछ कुछ नुकतियां ते एक दूजे नालों वखरियां ने। जिवें असीं वर्णात्मक भाषा विज्ञान की गल कर रहे हैं तो वर्णात्मक भाषा विज्ञान की करता है कि किसी एक भाषा नूं डूंगी तरह वाचदा है, उसका वर्णन करता है, खोल के सानूं उसदे बारे दसदा है। जिमें वर्णात्मक भाषा विज्ञान आंतरिक संरचना की गल करता है। असी लगभग पिछलियां 3-4 वीडियोज़ दे विच आंतरिक संरचना बारे गल कर चुके हैं। आंतरिक संरचना की हुंदी है कि कोई भाषा किस तरीके दे नाल बोली जा रही है, किस तरीके दे नाल उसदे तत्त एक दूजे दे नाल जुड़े हुए ने। जिमें कि असी एक वाक बोलते हैं कि सीता फुटबाल खेडदी है तो सीता जो है वो करता है, फुटबाल वो कर्म है, खेडदी वो क्रिया है। इस तरह एक किस तरीके दे नाल जुड़ी हुई है भाषा, इसनूं असीं इसदी इंटरनल स्ट्रक्चर कहने आ। तो वर्णात्मक भाषा विज्ञान उसे इंटरनल स्ट्रक्चर की गल करता है, उसे नूं डूंघाई दे नाल वाचदा है। दोस्तों जदों असीं मैं कोई भाषा बोल रही हाँ, उसका जिहड़ा कोई मैसेज है वो तुहाडे तक पहुँच रहा है, मैं किस तरीके दे नाल बोल रही हाँ, मैं किहड़े शब्द वरत रही हाँ, मैं किहड़ियां धुनियां वरत रही हाँ, मैं वाक किस तरह बोल रही हाँ, उसनूं असीं कहने अभिव्यक्ति पक्ष, मतलब कि पेश करन दा ढंग। अभिव्यक्ति की हुंदी है किसी चीज़ नूं प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं आप इहनूं। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके दे नाल हुंदी है भाषा दे विच, असीं धुनियां वरतदे हां, शब्द वरतदे हां, शब्दां तो बनाए हुए वाक वरतदे हां। तां वर्णात्मक भाषा विज्ञान की करता है, आंतरिक संरचना विच उसका अभिव्यक्ति पक्ष लैके कि कोई भाषा किस तरह प्रेजेंट की जा रही है उसका वर्णन करता है। तो उसका वर्णन किस तरीके दे नाल करदा, उस धुनी आ जाती है, शब्द आ जाता है, वाक आ जाता है। तो असीं जो साडे सिलेबस दे विच अगे जाके तुसीं जे सिलेबस सारिਆਂ ने देख लिया तो उहदे च तुसीं देखोगे कि धुनी विਉਂਤ भी है, नैट के सिलेबस दे विच वाक विਉਂਤ भी है। इस तो इलावा शब्दां नाल संबंधित जिहड़ी मॉर्फोलॉजी जिन्हों असीं रुपेम विज्ञान भी कह दिंदे हां वो भी साडे सिलेबस दे विच है। तो ये सारा कुछ असीं किस दे अंडर करते हैं, वर्णात्मक भाषा विज्ञान के अंडर।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ? ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁਨੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁਨੀਮ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥਹੀਣ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਧੁਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਗ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅ, ਸ, ਕ, ਮ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ। ਤੇ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੁਨੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਤੇ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਅਰਥਹੀਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਧੁਨੀਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕ ਵੀ ਧੁਨੀਮ ਹੈ, ਖ ਵੀ ਧੁਨੀਮ ਹੈ, ਤੇ ੜ ਵੀ ਧੁਨੀਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ, ਅਰਥਹੀਣ ਇਕਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ ਤੇ ਖ ਤੇ ੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਰਥਹੀਣ। ਅਰਥਹੀਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਕਾ ਲੱਲਾ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਲੱਲਾ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਗਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੱਗੇ ਅਧਿਕ ਲੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਸਾਰਥਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੰਸ਼ ਦੀ। ਭਾਵੰਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਪੱਧਤੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੰਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਸਤੋ ਭਾਵੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਹੀਣ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧੁਨੀਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੰਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿਖ।
ठीक है। जिवें साडे कोल एक शब्द है पढ़, देखो लिख शब्द जिहड़ा हैगा इसनूं अगे तोड़िया नहीं ना जा सकदा। जे मैं इसनूं तोड़ दूंगी तो लल्ले सिहारी ते प्लस खखा, लल्ले सिहारी का कोई मतलब नहीं है, ख का कोई मतलब नहीं है, इन्हां नूं अगे नहीं तोड़िया जा सकदा। इसे लई ये एक भावअंश है। वो सार्थक इकाई, छोटी तो छोटी सार्थक इकाई जिसनूं असीं अगे ना तोड़ सकीए उसनूं भावअंश कहा जाता है। पढ़ शब्द है, ठीक है, पढ़ नूं असीं मैं तोड़ देनी पप्पा ते डाड़ा, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं आपस च, पर जेकर असीं इन्हां नूं इकट्ठा पढ़ांगे तो पढ़ दा अर्थ कोई हैगा है, मतलब पढ़न नाल संबंधित जिहड़ी किरिया उहनूं असीं पढ़ कह दिंदे आ। तां ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇਜੀ ਭਾਵਅੰਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਾਵਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਖਦਾ। ਦੋ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਿਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਆਪਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹੁੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਦਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇਜੀ, ਬੰਦੇਜੀ ਭਾਵਅੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਗੇ ਬੰਦੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥ ਯੁਕਤ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਅੰਸ਼। ਤਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਕ, ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ BA ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਰਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਟਰਕਚਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ 4 ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ।
ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਸਿਓਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਸਿਓਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਅੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿੜੀ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸੋਸਿਓਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਸਿਓਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਹੈ 1916 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਸੀਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜੀਵੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜੀਵੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਅਧਿਐਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਤਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਏ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਦਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੌਫਟ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਵਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਓਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਸਿਓਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਸਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਸਿਓਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਸਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਸਿਓਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਿਓਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਸਿਓਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਬੈਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬਿੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚਿਹਨਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਬਿੰਬ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚਿਹਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਨਕ ਤੇ ਚਿਹਨਤ ਹੈ, ਚਿਹਨਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਚਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਰਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣਾ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਨਾ, 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਚਿਹਨਤ ਤੇ ਚਿਹਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਹਨਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਾਂਗ ਤੇ ਪੈਰੋਲ। ਸਸਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ।
ਅਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1+1+1+1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੂਰਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਰਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ। ਲਾਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲਾਂਗ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੜੀਦਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਕਾਲਕ ਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਿਓਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।